सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कार है सज्जनों नूं जो इस वक्त जिंदगी के रंगां ते आवाज़ दीआं तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। भारती समा 7:32 हो चुके ने ते तारीख अज है 16 दसंबर सन 2021 वीरवार की शाम है ते 2 पो नानक शाही सम्मत 553 ते टिवाणा लाइव प्रोग्राम दे विच आप सब सज्जनों का स्वागत है। सोमवार तो लैके शनिवार तक सवेरे 7 बजे तो लैके 9 बजे तक ते शाम नूं 7:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक पटियाला स्टूडियो तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा तुहाडे नाल जुड़दा। गायब गाहे सुरेंद्र बाई जी होरां दी हाज़री लगदी है, अजे नसाजी चल रही है उन्हां दी ते इस दौरान तुसीं साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं साडी वैबसाइट tiwanaradio.com ते लाइव सुन सकते हो ते जिथे तुहानूं साडे वख-वख लिंक मिलणगे। टिवाणा रेडियो दा फेसबुक ते यूट्यूब पेज दा लिंक मिलेगा। इस तो इलावा उत्थे तुहानूं अपना कॉल टू लिसन नंबर अमेरिका दा 667 930 92 60 उस दा भी लिंक मिलेगा, वो भी नोट कर लो। ते फेसबुक ते खास करके यूट्यूब दा पेज अगे शेयर करो, लाइक करो, बैल आइकन दबावो तां जो प्रोग्राम शुरू होंदे तुहानूं सूचना मिल जाए। जे तुसी इन्हां साडे रोजाना 10-15 मिनट दीयां खबरां छड्डी भी नहीं कोई तुहाडे मतलब दीयां जिहड़ी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय स्रोतां दे मुतलक सारी इनफॉर्मेशन दई दी है। हाँ, लोकल पद्धर ते छोटियां मोटियां खबरां कि पुच्छो मंडी की होया, नथाणे की होया, बल्लूआणे की होया, ये जिक्र नहीं करीदा आपां ते ऑडियंस टारगेट की हुंदा उस मुताबक 10-15 मिनट दा जानकारियों का बुलेटिन तुहाडे नाल साझा करीदा। बड़ी मेहनत करके जरूर शेयर करियो अगे, इहदे च तुहाडा भी समा बचेगा ते साडी भी मेहनत थाएं पैगी। जरूर सुनो एक बारी, दूसरे नैटवर्क नाल मिलान करके वेखो, जे चंगा लग्या तां शेयर जरूर कर दिओ। उस खबरां दे लिंक नूं अते इन्हां टिवाणा रेडियो प्रोग्रामां दे लाइव दे लिंक नूं अगर तुसीं WhatsApp ते मंगवाउणा तां अपना WhatsApp ग्रुप है 9876309555। जिस नंबर ते तुसी कॉल करदे हो स्टूडियो दे विच उसे नंबर ते ये प्रोग्राम WhatsApp दे राहीं मंगवा सकदे हो। इस तो इलावा अपने वख-वख लिंक ने जिहड़े ओह अगे जरूर शेयर करिया करो, खास करके अपना जिहड़ा सेल फोन है 9876309655 ये जरूर संपर्क च रखियो। ते लो कुछ देर तुहाडे नाल रोजाना दी खबरां दी अपडेट कि अज की कुछ होया आले दुआले। वैसे दोपहरे खबरां दा बुलेटिन आपां पाया, उहदे च काफ़ी सारी तां अपडेट हैगी है। जिहड़ियां खबरां खास करके कल नूं नशर होंदियां ने ओह तुहानूं उस ते मिल जांदियां ने, सुणिओ। ते बाकी जिहड़ियां मुੱਖ खबरां ने ओह मैं तुहाडे नाल अज दी अपडेट सांझी करदिआं। ते मौसम दे विच ठंडक वधण लगी है, धुंध अज काफ़ी सी, कुछ हादसे सड़कां ते वापरे ने, इस मुतलक भी सतर्क रहण दी जरूरत है। ते बाकी ठंड ते शर्म मन्नण दी है, सर्दी ते शर्म जिन्ना मन्नीए उन्नी लगदी है, ये मन्नना है, पर फिर भी सर्दी का मौसम है, सतर्क जरूर रहने की जरूरत है। इस दौरान कुछ हादसे उस मुतलक वापरे ने, उन्हां दा भी जिक्र करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच गए ने, ये भी सर्दी ते शर्म वाला ही सिस्टम है इधर भी। ते भाजपा नेतावां दे नाल गठजोड़ किस तरह होएगा ते सीटां किहड़ियां लैणियां ने ते किहड़ियां देणियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਆ सिसवां वाला ते नाले तुहाडे नाल गलबात करे आउने आ। इस दौरान फिर अंदोलन खत्म होया, कई चीज़ां खत्म होईयां, किसान आगूआं च फुट पै गई है। इस फुट दे लई भी किते ना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कारगुजारी सोचनी चाहिदी है कि ये किसी नूं RSS कहना, किसी नूं कुछ कहना, इहदे पिछे तारां किहदियां हलदियां ने। किसानां दी फुट दा फायदा बीजेपी नूं होएगा। वो सूबा जिहड़ा सिकंदर आजम दे वक्त तो लैके पोरस दे रूप दे विच सिकंदरां दे नाल हिक्कां डाउंदा रिहा, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉੱਠੀ ਪੋਰਸਨੁਮਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੋਂਦਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
क्योंकि कैप्टन पंजाबियों की रग रग तो वाकफ है। भावें नक्सल अंदोलन चलिया ते भावें खालिस्तानी मूवमेंट चली, कप्तान नूं सब पता कि किहड़ा किन्ने क जोगा, किहनूं किद्दां सर करना, इस फौज दे ते कई मामलों के कप्तान नूं पूरा पता है। इस संबंधी इस 3 दिनां गठजोड़ दे विच जिहड़ी गलबात होनी है 3 दिनां फेरी दी, उस दे विच कई चीज़ां तय होणगियां। मुख तौर ते सीटां दे बंटवारे नूं लैके चर्चा होनी है ते बाकी किहनूं किहनूं पट्टना ते किहनूं किहनूं छड्डना ते की जिहड़ा सिलसिला पंजाब दी सियासत दे विच है, वो सारी रणनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी प्लैनिंग दे नाल बीजेपी RSS नूं डिलीवर करके आएगा। इस दौरान पंजाब की सियासत दे विच अकाली दल बनाम चन्नी सरकार की तणातणी एज इट इज जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू फिर फॉर्म दे विच आया होया ते नाराजगी सिद्धू की लगातार वध रही है। ये भी नहीं पता कि अगर चन्नी नूं चोण प्रचार के तौर पर इदां ही उभारिया, नवजोत सिंह सिद्धू सारा कुछ छड्ड छड़ा के बैठ जावे। दूसरा, आपां सवेर दे शो दे विच भी गलबात कीती सी, कई स्रोते लेट जुड़ जाए जां पहलां जिहड़े हुंदे ने अमेरिका वाले सौ जांदे आ प्रोग्राम, क्योंकि 2-3 कंसैप्ट हुंदे आ सवेर दे प्रोग्राम दे। ते जिहड़ा जिस विषय ते तुसीं गल करनी है, जिस तरह आपां सवेरे भी तय कीता गलबात कीती सी कि इस नवें सैशन दे विच एक तां आधार कार्ड नूं वोटर ID कार्ड नाल लिंक करना चाहुंदा चोण कमिशन, तां जो वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਦੂਰੀ ਤੀਰੀ ਵੋਟ ਰੁਕੇ वन नेशन का कंसैप्ट है जिहड़ा वो सामने आवे। सो इस मुतलक उस आधार कार्ड नूं दे नाल वोटर कार्ड नूं जोड़न दा ये जिहड़ा सिलसिला, सो वन नेशन वन डाटा, उस दी दिशा दे विच एक कदम है। चंगी गल है, हो जाना चाहिए ते पारदर्शिता इहदे च आएगी। सो दूसरा, चोण कमिशन ने वोटर रजिस्टर लई कट ऑफ दे जिहड़े डेटां दी मंग कीती है, क्योंकि कमिशन दा मनना कि 1 जनवरी नूं होने वाले बहुत सारे जिहड़े वोटर सूची दे शामिल लोग ने ये तो रह गए ने। सो इस मुताबिक ये बिल आ सकता है। दूसरा जिहड़ा अहम बिल है, जिहड़ा कल कैबिनेट दे विच मोदी साहब दे जोड़ीदारां ने पेश कर दिता, पास कर दिता, वो सीगा कि भारत विच विआह कराउण दी उम्र 18 साल तो वधा के 21 साल कीती गई है लड़कियां दी। हालांकि इस मामले दे विच जया जेतली स्पष्ट कर चुके ने, तुसीं खबरां सुण ही लिया होना कि इहदा मकसद आबादी रोकना नहीं है, इहदा मकसद सिर्फ औरतां नूं शक्तिशाली बनाना। कि 18 तो 21 साल की हुई औरत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी? कादी शक्तिशाली है? दुर्गा का रूप हिंदू औरत जे सबरीमाला मंदिर च नहीं जा सकती तो शक्ति फिर कादी है? कानून उसनूं ये हक दे चुका है, पर कट्टड़ लोग हिंदू तो भी लाना RSS BJP मनुवादी औरत नूं ये हक नहीं दे रहे, तो फिर औरत की शक्ति कित्थे है? पुछो किते लक्ष्मीकांता चावला नूं, क्यों क्यों नहीं मंदिरां च जा सकती जिथे बैन है औरत? ये की भारत की औरत शक्तिशाली है? इस दे नाल सिर्फ कुछ ना कुछ टारगेट किया जा रहा है इस पिछे, खास करके मुस्लिम बहुगिणती नूं रोकण दा एक जरिए, जिस नाल हिंदूत्व जिहड़ा खुश होएगा। क्योंकि चित्रकूट दे विच मोहन भागवत होरां दी 3 दिन इकत्तरता चल रही है। ते इस दौरान किते ना किते ये मैसेज आएगा कि इहदे नाल 3 साल दे लई असीं बच्चे पैदा होणों जां विआह रोक के आबादी घटा लवांगे। ये मंशा, ये फोबिया जिहड़ा यूपी दी इलैक्शन दे मद्देनज़र राष्ट्रवाद जां रामलला दी किरपा दे नाल सरकार अपना एजेंडा तय कर रही है। दूसरा, पंजाब नूं इसदा काफ़ी नुकसान होएगा। गुरबत मारे घरां दीयां बेटियां जिहड़ियां चंगा पढ़ लिख जांदियां ने, 17-18 वरियां दे विच आईलैट्स करके +2 करके बाहर जाण दे काबिल हो जांदियां ने, पर माया नहीं हुंदी। कोई चज दा रिश्ता मिल जांदा ते अगले फीस चुका दिंदे ने। उन्हां लड़कियां दे विदेश जाण दा राह रोकेगा इस बिल दे कानून बनदे नाल। अजे पंजाब दे जां इस खिते दे लोगों ने बहुता कोई प्रोटेस्ट नहीं कीता ते ना ही कांग्रेस पार्टी वालों कोई बड़ी स्टेटमेंट आई है, क्योंकि इस बिल नूं इस सैशन दे विच ही पेश किया जा सकदा है। दूसरा, पंजाब की सियासत की कुछ हो रहा है, इस बारे चर्चावां होणगियां ते इस दे नाल नाल एक कॉलर भी ले लीए। स्वागत है तुहाडा, वेलकम जी, 86 नंबर ते इस दे नाल नाल तुसीं इस प्रोग्राम दे विच कॉल करनी है 9873609655 नंबर है अपना 9876309655 उस नंबर ते कॉल कर सकदे हो। ते उस तो बाद तुहानूं बंगलादेश की लड़ाई की अज यादगारी दिन है। प्रधानमंत्री साहब ने भी वार हीरोज़ वाली जगह ते जाके उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती है जिहड़े 1971 की जंग के दौरान जान वार गए ने। इस संबंधी जिहड़े फौजी जवान ने ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालों के तजर्बे अते
ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਅਗਲਾ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਵਿਆਹ, 3 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਣੇਪਾ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਗਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਕਣਕ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੁਸਲਮ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਡਟੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜੇ ਔਰਤ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਖੈਰ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਦਾਦ 77 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਪੀੜਤ ਹੈ, 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ NRI ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ CMO ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 519 ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 130 ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਤੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਓਮੀਕਰੋਨ
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਬ ਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 77 ਮਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਮਗੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 343 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਸ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਓਮਿਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਲੌਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟੇਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 8413 4252328413। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੋ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ, ਨਾਲ ਪੌਲ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲਾਰ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924 253 266 6924 253 266 6924। ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 2063544060। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਠੰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 12, ਮੁਕਤਸਰ 13, ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ 12 ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੜਕ ਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਕਨੇਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਣੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਲਸ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਕ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ
ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਲ ਜੇ ਚ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤਿਥਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਵਾਗਤ 52 ਨੰਬਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਐਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 661-304-7500 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 681 885 8855 661-885-8855। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਕਾਲੀਓ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ MLA ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਆ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੂੰ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਔਲਾਦ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜਦਾਦਾ ਨਕੜਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਉਧਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਭਾਜਪਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਰਾਮ ਦਵੰਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣੋ ਤਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਅੱਜ ਠੀਕ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਗਾ ਚਾਹ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਚਨ ਵਾਜੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟੀ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਦੀਵਾਲੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਨਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਯਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 9326 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ 13,887 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 9326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ 13,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰੰਪਰਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹੜਾ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਹੈ, ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ 8396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 8396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 9326, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ YouTube ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਨ ਪੈਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ 8396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ 9326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਗੂਗਲ ਦਾ 13,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰੈਵਨਿਊ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 90% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 87% ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਲਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ। ਮਸਲਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰੰਪਰਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 34 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ 34 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 34 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਊ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। RSS ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ
10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਜੀਪਾਂ 18 ਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸੀਗਾ, ਐਟੋ ਸ਼ੈਟੋ ਸਭ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫੜਾ, ਜੇ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰ-ਕੂਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਜਸਟਡ ਹੈ, ਸੰਘਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ AS ਦੁਲਟ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ IB ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ CRP 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ AS ਦੁਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tiwanaradio.com ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 667 930 9260 ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ YouTube ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 9876 09655 98763 09655 9876 09655। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪੀਪੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ।
1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਬੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ A.K. ਨਿਆਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ, ਕੁਝ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 93,000 ਲੜਾਕੂਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:51 ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਰੇ ਇਹ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ 71 ਦੀ 21 ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 1969 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਨਰਲ ਜ਼ਹੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ। ਉਹ 169 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 313 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਲਘਾਤ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਰੇਪ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25-26 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਕਾਡਰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੰਗਾਰਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰ 27 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਮੇਜਰ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਖ ਨਿੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਜੇ
के टबाणा इंदिरा की तारीफ करी जाता, फैक्ट समझिया करो। सो इस करके ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਰੜਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਜਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਬਣਾਈ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣੇ HSF ਜੇ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਨ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ, ਬਾਗੀ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਨੂੰ ਗਰੀਲਾ ਫੌਜ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਦਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਅਟੱਲ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਹੀਏ ਖਾਨ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨੀ ਜਿਹਾਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 51 ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵੱਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਊੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੰਕਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:45 ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਗਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਆਗਰਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਕਟਸ ਲਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਤ 11:50 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਜਸੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਤੀਬਾਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਨਪੁਰ, ਦਾਊਦਕੰਡੀ, ਹਿੱਲੀ, ਸਾਈਮਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਸ਼ਤੀਆ, ਨੌਆਲਖੀ, ਨਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। 12 ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਟਰੂਪਰਾਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ A.K. ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:51 ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 93,000 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 50 ਸਾਲ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲਾ ਭੇਜੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਉਸ ਵਕਤ ਰਸ਼ੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਨਲਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਖੇ ਵਕਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਨਰਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭੱਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਲਾਹਨਤੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜ਼ਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ORPO ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜਾਨੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ OROP 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਜਾਂ 3 ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੀ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਟੇਟੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਆਮ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਫਣਾ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਚੋਰੋ, ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖਾ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਖਾ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CMਾਂ PMਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ। ਲਾਹਨਤੀਓ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਯਕ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ -50 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਖਮ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ MLA 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, 5 ਵਾਰੀ ਬਣ ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, 50,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। MP ਬਣ ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਖੱਬੇ, ਨਾ ਸੱਜੇ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪੀਪੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 98 181 59 944 ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0175 274 0991। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪੀਪੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕੁਛ ਦੇਰ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪੀਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਥੀਏਟਰ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, AS ਦੁਲਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। CRP ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ। A.S. ਦੁਲਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਨੇਵੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਮਾਨ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ਕ, ਪਾਂਡੂਬੀਆਂ, ਫਲੀਟ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 18,000 ਟਨ ਵਜਨੀ ਇਹ ਵਿਮਾਨ ਵਾਹਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇਵੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ। INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਸਕੁਐਡਰਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਸਕੁਐਡਰਨ ਫਲਾਈਟ ਗਰਾਊਂਡ ਅਟੈਕ ਜੈਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਹਾਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਕੁਐਡਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਸਬਮੈਰੀਨ ਟਰਬੋਪ੍ਰੋਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਲਿੰਜ਼ੋ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਮਰੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਹਾਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਬੰਬਾਂ, ਰਾਕਟਾਂ ਤੇ ਤੋਪ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਵਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਿਟਾਗੋਂਗ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਚਿਟਾਗੋਂਗ, ਢਾਕਾ, ਕਾਕਸਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ ਤੜਕੇ ਦੀ ਲੋਅ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਐਂਟੀ ਸਬਮੈਰੀਨ ਐਲਿੰਜ਼ੋ ਸੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਕਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਪਥ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਕ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੇਰ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦਾ 에ਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ। ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰਾਂਤ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈਟ ਡੈਕ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਟਿਚਨ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਡੈਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਡੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਰੂਮ ਜਾਂ ਮੈਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਸੀਗਾ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਭਿਆਸ, ਸਮਾਨ, ਰਸਦ, ਅਮਲੇ ਦੀ ਲਾਹ ਲੁਹਾਈ, ਢੁਆਈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਅਭਿਆਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੰਗੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਝਟਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਗਰਾਂ, ਫਲਾਈਟ ਡੈਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮੈਸਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ, ਕੰਟੀਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਨ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਤਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਟਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਤੋਰਾ ਫੇਰੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਸੀਂ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਸ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਭਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਭਾਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ ਸਟਾਫ ਹੱਸ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਸ ਮੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਣੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਪਕਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਚਾਰ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਿੰਬੂ ਆਦਿ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਸ ਸਟਾਫ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦਾ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗੂਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਿੰਬੂ, ਅਚਾਰ ਏਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਸ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਕਵਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਆਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਮਿਰਚਾਂ, ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਡੈਕ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਜ਼, ਅਚਾਰ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਿੰਬੂ, ਅਦਰਕ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਦ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਦ ਉਦੋਂ ਬਰੂਦ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਫੂਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਗਾਲਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ, ਉਦਰੇਵੇਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਸ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਆਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਲਈ ਮੇਹਰਾਂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਦੇ 2 ਪੀਪੇ ਲਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਸਨ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ, ਨਿੰਬੂ, ਅਦਰਕ, ਟਮਾਟਰ, ਧਨੀਆ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਨਿਆਮਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਿੰਬੂ, ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਚਾਅ ਅੰਦਰ ਉਬਲਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਂਝ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਅਚਾਰ। ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਮਕ ਪਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਉਹ 2 ਪੀਪੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਰਥ, ਵਾਧੂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੋਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੜ ਮਸਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੰਬ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਅਚਾਰ ਪਰੋਸੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪੀਪੇ ਤੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 98-181 59-944। ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਲੂਟ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਮੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰ ਡੋਲ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ।
क्योंकि बंदिशां सख्तियां बहुत ने, हालांकि रिलैक्सेशन भी है, पर एक जज्बा हुंदा आर्मी बैकग्राउंड चों जिहड़े परिवार ने उही ज्यादा फौज जाण नूं तवज्जो दिंदे ने। पर तुसीं वेखो कि किसी भी मुल्क दे लई रब है या नहीं है बात दीयां गल्लां ने, पर रब दा रूप बन के किसी भी देश दी फौज उसकी रक्षा करती है। हुण किसान अंदोलन सी, फौज ने उसदे विच किन्ना, फौजियां ने किन्ना रोल निभाया, पर अफसोस कि ये जिहड़े फरिश्ते ने जिन्हां नूं हुण सियासत ने गुमराह कर दिता, भावें जनरल BK सिंह होण, राजवर्धन राठौर होण, फौज दे जिहड़े अफसर सियासत च आ गए ने, ये गलत है। फौज नूं फौज रहण दिता जावे, जिस तरह ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालू ने आख्या। जदों तुसीं फौज दा राजनीतिकरण करोगे, धर्मीकरण करोगे, तां ये मुल्क दे लई भी ते फौज दे लई भी माड़ा। पर अफसोस कि BJP सरकार ने इस फौज दा भी राजनीतिकरण, धर्मीकरण कीता, जिहड़ा कि होना नहीं सी चाहीदा। सो समझना बनदा। एक होर बड़ा बाकमाल प्रसंग है, ओह बड़ी कमाल दी नज़म सी। पंजाब एंड सिंध बैंक दे मैनेजर सी सदा अंबालवी, उन्होंने लिखी सी कि दूसरी जां पहली जंग दे दौरान कोई सिख फौजां सीगियां, उन्हां ते उस वक्त गोरियां ने हुक्म कीता कि तुसीं मस्जिद ढा दिओ, पर उन्हां सिख फौजियां ने वो मस्जिद नहीं सी ढाई, अटैक नहीं सी कीता कि असीं किसी दे धार्मिक स्थान ते अटैक नहीं कर सकते। उस दौरान फिर उस फौज की टुकड़ी नूं दसदे शूट भी कर दिता। ये उर्दू फारसी की कोई नज़म सी जो हैदराबाद दे विच अपॉइंटमेंट के दौरान सदा अंबालवी उन्हां दा नाम है। पंजाब एंड सिंध बैंक के चीफ सीगे अफसर। वो मेरे को नज़म किते इधर उधर हो गई, उर्दू फारसी सी, वो हथ लिखत सी जिहड़ी हैदराबाद के निजाम के किसी वारस ने लिखी सी। ते वो जदों हैदराबाद दे विच अपॉइंट सीगे सदा अंबालवी, तां वो नज़म फिर उन्होंने हथ लिखत सदा अंबालवी नूं दित्ती सी। ये भारती खास करके सिख फौजियां दी दीदा दलेरी है। इसी तरह भावें फौज दे विच हिंदू है जां मुस्लिम है, वो अपने मुल्क नूं मुहब्बत करदा है, कट्टरता नहीं है उसदे विच बहुत हद तक। पर हुण इन्हां धर्मां दीयां वलगणां ने, धर्मां दी राजनीति ने उस फौज का भी धर्मीकरण कर दिता, जिहड़ा कि गलत है। सो ये सी गलबात बंगलादेश के उन्हां महान योद्धियां दी। सोमवार तो लैके शनिवार तक भारतीय समां सवेरे 7 बजे तो लैके 9 बजे तक, ते शाम नूं 7:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक पटियाला स्टूडियो तो मैं परमिंदर सिंह तुहाडे नाल जुड़दा। तुसीं साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं साडी वैबसाइट tivanaradio.com ते लाइव सुन सकते हो, सोमवार तो लैके शनिवार तक सवेरे 7 तो 9 ते शाम नूं 7:30 तो 9:30। ते इसी तरह रोजाना खबरां दा बुलेटिन हुंदा है, जिहड़ा तुसीं सुन सकते हो साडे YouTube पेज ते इस दौरान इन्हां खबरां दा बुलेटिन अते नाल इन्हां प्रोग्रामां दा लाइव बुलेटिन दा जिहड़ा YouTube लिंक है वो तुसीं अपने WhatsApp ग्रुप दे विच मंगवा सकते हो। सो अपना WhatsApp ग्रुप यही है जिस ते तुसीं कॉल करदे हो। हुण तुसीं प्रोग्राम दे विच कॉल कर सकते हो, आपां थोड़ी देर प्रोग्राम करांगे, तुसीं अपनी गलबात कर सकते हो। 98 763 09655 9876309655। इन्हां आर्टिकल बारे किसी वीर दे कमेंट नहीं आए, क्योंकि लिखण नूं असीं सारे पंजाबी घोले ही हां। परमजीत कहना होर कड्डो गालां। बेगौरत लोग गालां नहीं कढ़ रहे, मैं कोस रहा, क्योंकि देखो 1 रैंक 1 पेंशन कितनी जरूरत है, क्योंकि बहुते अमीर करोड़ां अरबांपति लोग नहीं। देखो माणक शाह 40 साल बाद वह मेहनताना उन्होंने दिता गया, उन्होंने बेनीफिट जो बहुत खूबसूरत चेहरा सी माणक शाह का। अब्दुल कलाम साहब जो उन्होंने मिल गए है ना। इसी तरह एयर चीफ मार्शल शाह अर्जन सिंह, किड्डे महान लोग सी यार। एक बड़ी कमाल की फोटो है एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह होरां दी ते अब्दुल कलाम साहब दी, 2 शेर, बहुत सोहना कैप्शन सी उस फोटो का। यार ये महान रूहां ने, रब है, देवते है, नहीं है, मन्निया ना मन्निया किसी ने, पर ये असल देवतियां दे रूप दे विच इंसान लोग ने, जिन्हां ने किसी खिते नूं, किसी मुल्क नूं इन्ना कुछ दिता है। हुण अब्दुल कलाम साहब दीयां कुर्बानियां नूं तुसीं कित्थे भुल जाओगे, है ना। आही बाल ठाकरे सी जिहड़ा कहंदा सी उन्हां दे उन्होंने भरवटियां चों चांद सितारे नज़र आउंदे ने। जाति कमेंट कीता सी ठाकरिਆਂ ने, जदों BJP दे टेटे चढ़े हुए सी, बाल ठाकरे ने कीता सी।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭੂਤ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। 2012 ਦੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਸੌਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਰਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਬੜੇ ਸੁੱਟੜ ਬੋਟੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਕੌਣ ਆ? ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਵਾ 2 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ 'ਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਚਲੋ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਏ ਆਹ ਪਾ ਲਓ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਬ ਵੱਜਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਏਅਰਗਨ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜੇ ਹਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵੀ ਬੀਅਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਕੌਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਮੈਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪੀਪੇ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ, ਬੰਬ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੌਲ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਯੰਗ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਸਾਰਾ ਕਸੌਲੀ ਦਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 40 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ, ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
दूसरी लोकेशन है इन्हां दी कैलीफोर्निया दे विच लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14/14 लोमा स्ट्रीट लॉस्ट हिल एग्जिट 278 ते इस लोकेशन ते फ्री चाह शावर लांडी ते ओवरनाइट ट्रक पार्किंग फ्री है नाल लिकर शॉप है फ्री नहीं है सद उपयोग करो। साहब बलवीर सिंह उस्मानपुर होरां दा फ्यूल कंपनी का कारोबार है जिन्हां तो तुसी गैस स्टेशनों वाले सज्जन फ्यूल फ्रैंचाइज ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हो। कोई डील बनानी है तो बलवीर सिंह उस्मानपुर होरां दे भरा साह हरजाप सिंह का नंबर नोट कर लो 425 232 84 13 4252328413 नंबर है साह हरजाप सिंह होरां दा। यूके तो शेरगल साहब स्वागत है वेलकम जी। शेरगल साहब मैनू मानक साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। अच्छा जी। बड़ी जिंदा दिल पर्सनैलिटी सी बहुत स्मार्ट चैप। बिल्कुल क्योंकि मेरे मामा जी ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਉਹ ਜਦੋਂ मेरा ख्याल है कोई एनुअल इनैगोरेशन प्रोग्राम सीगा या एनुअल मीटिंग सीगी यूनिवर्सिटी दी उत्थे उन्होंने स्टेज दे उत्ते एक लड़की नूं किस कर ली ते जिवें साडे पंजाबी उन्होंने खापाती वो उन्हां नूं कहंदे 5 मिनट कहंदे व्हाट इज दिस कहंदे दिस इज ए ब्रदरली किस। सब जने चुप जी। ही वाज वेरी वेरी स्मार्ट चैप अनबिलीवेबल। सो इट डजंट वर्क कभी यू पैदा। हाँ जी सोहने बहुत सी पर्सनैलिटी बहुत सी उन्होंने मैं तुहानूं वही गल कह रहा ना रज के सोने कहंदे जिवें घर च बनाया हुंदा ना बंदा और अख बड़ी तेज सीगी उन्हां दी। हाँ एन मतलब पूरे एक्टर टाइप। जी 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 जिवें अपना राजकपूर साहब दा एक बेटा सीगा जिहदी पिक्चर मैनूं नाम नहीं दा याद शशि कपूर। शशि कपूर बारे भी किसी ने लिखा कहते भी जिवें रब ने उन्होंने कड़के बनाया सी ना इदा ही मानक शाह सीगे। बहुत सोहने और तो बड़ा प्रोग्राम बहुत अच्छा वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉड। मेहरबानी शेरगल साहब थैंक यू। मेहरबानी शेरगल साहब यूके तो जुड़े सन धन्यवाद। सो मानक शाह की ग्रेड ते गल्लां हो रही सी ते सैम मानक शाह सैम बहादुर ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सन ते 71 दी वार दे विच उन्हां दा बड़ा वड्डा जिक्र रहा। 27 जून 2008 नूं इस दुनिया तो रुखसत होए सन ते 3 अप्रैल 1914 दा जन्म सीगा मानक शाह होरां दा ते रिकॉर्डर्स ने आखिर नहीं सानू सपोर्ट कीता वाशिंगटन फील्ड सर्विस वाले ने सियाटल इलाके के लोकल लोड चाहते हो लंबे रूटां तो उकताए हो दिने दिने ट्रक चलाओ शामां नूं घर आओ ते सांझ बनाओ वाशिंगटन फील्ड सर्विस वाले नाल जो तुहाडी सहूलत वास्ते डिस्पैच पंजाबी अंग्रेजी च दिंदे ने ते तुसीं ऑनर ऑपरेटर ड्राइवर हो तां तुसीं संपर्क कर सकते हो सियाटल इलाके के लोकल लोड वास्ते अते ड्राइविंग दी जॉब दे वास्ते। संपर्क तुसीं करना अपना जगदेव सिंह संधू का नंबर नोट कर लो 253 266 69 24 253 266 6924 जगदेव संधू का नंबर है ते गैरी धालीवाल का नंबर है 206 354 40 60 206 354 4060 नंबर है गैरी धालीवाल होरां दा सियाटल इलाके के लोकल लोड अते ड्राइविंग की जॉब के वास्ते हमेशा याद रखो। स्वागत तुहाडा मनजीत इंद्र सिंह जी। हाँ जी सत श्री अकाल टवाणा साहब। सत श्री अकाल जी। मैं दोनों आर्टिकल सुने तुहाडे बहुत वधिया कालो साहब दा दूसरे सेखों साहब दा किहड़ा सी वो ते देखो टवाणा साहब आपां नूं सारे आपदे फौजियां ने जिन्हें जंगां लड़ियां उन्हां वास्ते खराजे कीरत बहुत वधिया उन्हां ने बहादुरी दिखाई। हुण जे आपां गल करिए भी यह जिहड़ी पाकिस्तान दी जिहड़ी पूर्वी पाकिस्तान जिन्हों बंगलादेश बने बाद दे विच इहदी जिहड़ी जदों बनिया ही है बन तो पाकिस्तान बन तो पहला मुजीबुर रहमान मतलब मुस्लिम लीग च आ गया सीगा। इहने भी आपदे पाकिस्तान अलग वास्ते पूरी जदोजहद करी कायदे आज़म दे नाल
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਈ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ 1946 ਚ ਜਾਂ 1940 ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਨੇਸ਼ਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ 1 ਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਫੀਡਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, $20 ਮੰਥਲੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ, 2201 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 6613047500। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਫੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੰਗੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ 에ਅਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਠਾ ਉਹਦਾ ਠਣਕਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। 1956 ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਖੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ 70 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਟੋਪਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।
ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ ਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਚ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੇਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਐਸਆਈ ਜੇ ਬਲਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ 19 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਸਾਥ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CP ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। 39 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਸਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੂਹ ਖੇਡਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਚਾਰ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੱਪੂਵਾੜਾ ਬਾਂਡੀਪੁਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਲਟ ਸੀ ਆਰਮੀ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪਾਸ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਫੌਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਮੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟੀ ਚੱਲ ਗਈ ਕੱਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਓ ਭਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਔਂਸਾ ਨਾਲ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਠਰੀਏ ਵੀ ਜੋਗਾ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਬਹਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਬੋਤਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠੂ ਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ 85 ਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮਾਨਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੂਰ ਬਾਬੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ, ਏਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦੋ। ਇਹ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਸਾਥ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ LCP, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 484 764 9861 484 764 9861 ਨੰਬਰ ਹੈ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਆ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਸੌਰੀ, ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TwanaRadio.com ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ 667 930 9260 ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 98 763 096 55 9876309655। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ, ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਚਲੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਟੋਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। 91 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ 15-15 ਦਿਨ ਪੰਪ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੀਤ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਲਕ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਬ ਰੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਬਾਪੂ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਸੌਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੌਜੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਟਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਦਾੜੀ ਚੜਾਉਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਠੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਨ ਟਚਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਦਾੜੀ ਬੰਨਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਜਾਉਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਰਫਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 91 ਚ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਘਰਾਓ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਪ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਪੰਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵਾਧੂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੂਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਜਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਕਈ ਦਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੜਕਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਣੀਓ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਕਦੇ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈ ਤਾਂ BMS ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਈਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਤੜਕ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਰਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੋਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਜਗਦੇਵ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਏਜੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਕੀਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਟਰਾਈ ਕਰੀ, ਉਹ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਜੰਗ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੁੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਈ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਰਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ, ਉਦੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਚਾੜਤਾ ਬੇਬੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਪੈਸੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ।
ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੋਂਦੇ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਜੈਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਸਮ ਆਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਭਸਮ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਮੁੱਲਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦਵ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਜੈਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੂਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦਵ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਉਸ ਕੋਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੂਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦਵ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨਸ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਉਸਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੂਬੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਸ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਮੁੱਲਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਜੈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦਵ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਸਪੀ ਪਲਵੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਭਦਰਾਚਾਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ, ਕੇ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। AKM ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੇ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਐਮ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਲ-ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਭਦਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ
कि हिंदुआं दे हितां दे वास्ते असी AKM की शुरुआत कर दी है, यानी अयोध्या, फिर काशी ते फिर मथुरा। इसी दौरान जिहड़ा रवि शंकर भी पुज्या, साध जिहड़ा आर्ट ऑफ लिविंग सिखाउंदा ते पैसे लैंदा ਉਹਦੇ, ਇਹ भी उस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ श्री रवि शंकर भी शामिल होया। उसने भी आख्या कि कुछ लोग इकट्ठे हुंदे ने तां भै पैदा हुंदा, ਜਦੋਂ संत इकट्ठे हुंदे ने, हिंदू इकट्ठे हुंदे ने तां कहंदा स्वर्ग बन जांदा है। ते जनसंख्या कंट्रोल करन ते लव जहाद के मुद्दों ते भी मोहन भागवत ने लंबी चौड़ी गलबात की है कि जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए है ते लव जहाद ते पाबंदी लगनी चाहिए है। यानी जिहड़ा ये कानून बन रहा कि 18 साल की उम्र वधा के 21 साल कर दो लड़कियां दी, ते उसने आख्या कि उस मुतलक भी ये एक एजेंडा। इस संबंधी CM योगी ते RSS दे इस समागम दे विच CM योगी भी पुजे, UP दे मुख मंत्री अते शिवराज सिंह भी पुजे, मध्य प्रदेश के मुख मंत्री ते भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा ने भी आना सी, पर किसी कारण वो नहीं आ सके, जिस करके सर मोहन भागवत ने ही शिरकत की है। जानी उदा ये कहते ने साडा इहदे नाल कोई संबंध नहीं है। ते इस संबंधी जिहड़ा समान नागरिकता का अधिकार है, इस दे 12 जिहड़े मुद्दे सी उस नूं श्री रवि शंकर ने भी सपोर्ट कीता है, आर्ट ऑफ लिविंग वाले ने। सो सब 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 ओही कुछ है, एक नूं कढ लो ते एक नूं लुको लो, सब ओही हिंदुत्व दे एजेंडे ने। लोगों नूं गुमराह कीता जा रहा, आर्ट ऑफ लिविंग, योगा, ये वो, उपरों होर अंदरों होर सब चलदा है। आना लाने हिंदू राष्ट्र दी कवायद। खैर अपना धर्म अकीदा ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ है, पर एक लोकतंत्री देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਠੋਪੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।